بلیٹن کا آغاز کریں گے سیاسی خبر کے ساتھ۔ جہانیہ میں استحکام پاکستان پارٹی کا پہلا جلسے میں ہزاروں کارکنان نے شرکت کی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر خان ترین کا جلسے سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ملکی مسائل حل کریں گے، پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے، غریب عوام سے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں گے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ 10 سال پہلے ایک سفر شروع کیا تھا، ہم ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے وہی جو سفر شروع کیا تھا اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہم نے ایک ایک غریب کا حال بہتر کرنا ہے، نوکریاں دینی ہیں، انشاءاللہ ایک پاکستان کو ایسا بنانا ہے۔ یہاں میں ایک اہم بات بتاتا چلوں، اس وقت شخصیت اہم نہیں ہے، اصل میں جو سب سے اہم ہے وہ عوام ہے، ملک ہے، یعنی سب سے اہم چیز آپ ہیں۔ آپ ہیں تو یہ عوام ہے، تو یہ ملک ہے۔ آپ خوش ہوں گے، آپ کی ترقی ہوگی تو سارا کام صحیح ہو جائے گا، اس کے بغیر اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنے مستقبل سے مایوس ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کے لیے روزگار کی فراہمی اور بہتر مستقبل یقینی بنائیں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ کہ ہر نوجوان یہ کہے گا کہ میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ جو باہر چلے گئے ہیں وہ کہیں گے یہاں ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم نے واپس اپنے پیارے پاکستان میں جانا ہے۔ ہماری ترجیح زراعت کے شعبے میں ترقی ہے۔ ہم نے اپنے کسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تاکہ انہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پہ نہ نکلیں۔ جو علاقے جن میں ترقی نہیں ہو سکی ان میں انشاءاللہ ترقیاں ہوگی۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم صرف نعروں اور بیانات پر نہیں بلکہ ملک کی ترقی کے لیے ہر شعبے میں بہتری لانے کے خصوصی منصوبے بنا چکے ہیں۔ ہم نے اپنا کام کیا ہوا ہے، جس کو ہوم ورک کہتے ہیں، وہ ہم نے اپنا کام پورا کیا ہوا ہے، منصوبہ بندی کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم جہانیہ میں استحکام پاکستان پارٹی کا پہلا پاور شو۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم خان کا کہنا تھا کہ ہمارے منشور میں متوسط طبقے کو ریلیف دینا ہے۔ ملک بھر میں خواتین اور بزرگ افراد کا علاج مفت کیا جائے گا۔ لوگ کہتے تھے ہمارے ساتھ عوام نہیں، آج انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ ہنرمند ہوں گے، وہ اپنے ہنر کے لیے وہ آسان قسطوں پہ ان کو قرضہ ملے گا۔ تمام لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے اپنے، ان کے لیے اپارٹمنٹ بلڈنگیں شہروں میں بنیں گی اور یہاں پہ آپ کو 3 مرلہ پلاٹ دیے جائیں گے۔ سرکاری اراضی پڑی ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے۔ جو ہمارے شہروں میں کچی آبادی میں لوگ رہتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں ایک گھر بھی ایسا نہیں رہے گا جس کو مالکانہ حقوق نہ ملے۔ تمام کچی آبادیوں پہ مالکانہ حقوق دیں گے، وہاں پہ اپارٹمنٹس بنائیں گے اور ان کو بہترین اپارٹمنٹ میں شفٹ کریں گے۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی آپ کے اللہ کے کرم سے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی وہ نظام لے کے آئیں گے جس میں غریب کے ساتھ حکومت کھڑی نظر آئے گی۔ غریب کے دکھ درد میں حکومت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی نظر آئے گی۔ جہانگیر خان ترین کی سربراہی میں آئی پی پی انشاءاللہ تعالی دن رات محنت کرے گی، اپنے غریب کو اس دلدل میں سے نکالے گی، اپنے کسان کو خوشحال کرے گی۔ کسان خوشحال ہوگا۔ علیم خان کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب آپ کو بتائیں خانپور میں محترمہ مریم نواز کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب۔ تحصیل صدر خواتین ونگ مسلم لیگ نون شاہانہ مرتضی کی رہائش گاہ پر سابق ایم پی اے حاجی محمد ارشد نے مسلم لیگ نون یوتھ کارکنان کے ہمراہ کیک کاٹ کر محترمہ مریم نواز کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عامر سہیل سے، آگاہ کیجیے گا عامر۔ جی بالکل، خانپور میں محترمہ مریم نواز کی سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا ہے۔ یہاں پر سابق ایم پی اے حاجی ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیں گے آج مریم نواز کی سالگرہ ہے اور کیک کاٹا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج محترمہ شاہانہ مرتضی صاحبہ جو کہ ہماری تحصیل صدر ہیں خواتین ونگ کی، تو ان کی رہائش گاہ پر آج یہ کیک محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا ہے۔
मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी मुबारकबाद देता हूं और हमारी जितनी भी ख्वातीन विंग की जहां पे मौजूद हैं, हमारी ओहदेदारान जो ख्वातीन विंग की हैं और यूथ के जो बच्चे हैं हमारे, सब इन सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज हमारी लीडर की बर्थडे है। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। पाकिस्तान की बेटी है, हमारा फ़ख्र है। तो मैं शाहना मुर्तज़ा साहिबा को और तमाम लेडीज़ विंग को इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी तकरीब बना के और हम सबको यहाँ पे मदऊ किया और ये एक अच्छा यहाँ पे सबको मिलजुल कर बैठने का मौका मुहैया किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने एमपीए साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे रहायशगाह पे तशरीफ़ लाए और मेरे यूथ विंग के मेरे भाई और मेरी तमाम बहनें लेडीज़ विंग की तशरीफ़ लाई हैं शॉर्ट यानी के मौके पे। और मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उनकी आज बर्थडे है। यहाँ मेरे घर पे इनकी बर्थडे मनाई गई बहुत जोशो खरोश से, लेकिन वो हमने फ़लस्तीन को भी याद रखा। किस तरह से नहीं, हम हमारे बहन भाइयाँ जो हम तड़प रहे हैं उनके लिए, उनकी वजह से भी हमने वो ख़ास यानी कि नहीं मनाया, लेकिन फिर भी हमारी लीडर की बर्थडे है तो हमने मनाई ज़रूर है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अपनी मरियम बीबी को। बहुत बहुत मुबारक मैडम मरियम नवाज साहबा, आपको अल्लाह करे आप खुशियों भरी ज़िंदगी जिएँ। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप हमारे उम्मीद सहर हैं। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, अपने कायद को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। जी बिल्कुल, मोहतरमा मरीम नवाज की सालगिरह है और उनकी सालगिरह का केक काटा गया, मिठाई तकसीम की गई और उनको मुबारकबाद। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में जमात इस्लामी का नवाबपुर रोड के मकीनों के साथ इजहार यकजहती। नायब अमीर जमात इस्लामी आसिफ महमूद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वजीर पंजाब नवाबपुर रोड की तामीर में ताखिर का नोटिस लें। फंड्स मंजूर होने के बावजूद ताखिर समझ से बालातर है। मुल्तान में जमात इस्लामी नवाबपुर रोड की तामीर के लिए मुतहर्रिक नाइब अमीर जमात इस्लामी मुल्तान आसिफ महमूद अखवानी का नवाबपुर रोड पर अहले इलाका के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वजीर आला पंजाब की नवाबपुर रोड की तरफ तवज्जो चाहते हैं। नवाबपुर के लोग 4 साल से परेशान हैं। नवाबपुर रोड के ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। 4 साल से नवाबपुर रोड के लोग शदीद परेशान हैं, मुश्किलात में मुब्तला हैं। रोड को उधेड़ कर रख दिया गया, आज तक तामीर नहीं की गई रोड और यहाँ के ताजरों का मुआशी कत्ल हो रहा है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि इस रोड की तामीर को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। आसिफ महमूद खवानी ने कहा कि नवाबपुर रोड की तामीर के लिए 50 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है। बजट मंजूर होने के बावजूद काम शुरू नहीं हो रहा, अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। जनाबे आली, हमारी ये दरखास्त है कि हमारे इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए, इस जानब तवज्जो की जाए। हमने पुरअमन जदोजहद की है, हमने धरने दिए हैं, हमने एहतजाज किया है, हमने आपको खत भी लिखा था 2 जनवरी को। उसके बाद हाई कोर्ट में रिट भी की थी। हाई कोर्ट ने भी आर्डर दिया कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करें। नाइब अमीर जमात इस्लामी आसिफ अखवानी का मजीद कहना था कि कमिश्नर और सीईओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मसाइल से आगाह कर चुके हैं। हुकूमत लोगों की परेशानियों का अजाला करे। हम पर अमन एहतजाज के जरिए अपनी आवाज हुकामे बाला तक पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। रोही बना मुल्तान के बासियों की आवाज। सफाई कंपनी ने भारी मशीनरी की मदद से नॉर्दर्न बाईपास से गंदगी के ढेर उठा दिए। देरीना मसला हल होने पर अहले इलाका ने रोही का शुक्रिया अदा किया। डेरा गाजी खान में करोड़ों रुपए की लागत से लारी अड्डा तो बन गया, मगर इसकी तरफ जाने वाली सड़क की तामीर ना हो सकी। रोड की खस्ता हाली के बायस जहां मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है तो वहीं ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। अड्डे बनने का ट्रांसपोर्टर को कोई फायदा नहीं आया, कोई मकसद भी आई पता नहीं क्या। बारिश आंदी है, सारे शेड जरे बने पानी बेच आंदा, मोटर नहीं खड़ सकती। चोरियां इतना थी, मोटर दियां बैटरियां खुल गए, मोटर का नुकसान थींदा पे इतना बसें का। इतना ना कोई गनमैन ना सिक्योरिटी गार्ड बाउंड्री वाल का आख थक पे। कमिश्नर साहब का रह गए, चट्ठा साहब पता नहीं कितना उन्हें साकू वो सारा खून तक निचोड़ किए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि सड़क की अबतर सूरत हाल की वजह से गाड़ियां खटारा बन रही हैं। बारिश के मौसम में रोड पर कई फुट तक पानी जमा हो जाता है। बारिश में ये सूरत हाल होती है कि
इतने गड्ढे पड़ जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन पानी खड़ा रहता है, गाड़ियों के टायर ब्रस्ट हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है, रिक्शे वगैरह नहीं आ रहे, सवारी की आमद रफ्त यहाँ बिल्कुल नहीं है, सारी सवारी शहर वाले अड्डों पे चली गई है। शहरियों ने लारी अड्डे को जाने वाली सड़क जल्द तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही न्यूज, डेरा गाजी खान। म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी मुल्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं। कुर्सियां, मेज, अलमारियां और दीगर फर्नीचर टूट फूट का शिकार। 4000 कुतुब बारिश, मट्टी और दीमक की नजर। बिजली न होने की सूरत में कोई मुतबादिल निज़ाम भी मौजूद नहीं। इंतजामिया की गफलत और फंड्स की किल्लत के बायस म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी उजड़ गई। सैकड़ों किताबें मट्टी और दीमक की नजर हो गईं, जबकि कुर्सियां, मेज, अलमारियां और दीगर फर्नीचर भी टूट फूट का शिकार है। लाइब्रेरी में बिजली न होने की सूरत में कोई मुतबादिल निज़ाम भी मौजूद नहीं। इधर जनाब मेरे आने से पहले तकरीबन अपना 24,000 बुकें थी, जिनमें 4000 बुकें बारिश की वजह से जो है ना नकारा थी। 21,000 बुकें अब इस टाइम मौजूद हैं मिली जुली। अलमारियों के टूटे शीशे लाइब्रेरी की तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि 20,000 किताबें हिफाजत की मुंतजिर हैं। 4000 किताबें बारिश, मट्टी और दीमक की नजर हो चुकी हैं। लाइब्रेरी की खस्ता हाली के बायस मुताले के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। खास देखभाल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि किताबों को सेव किया जाए, ये हमारा पढ़ने के लिए काम आती हैं। न्यूज़ वगैरह जो न्यूज़ पेपर होते हैं वो हम मांगते हैं, ये खुद लेके बैठे हुए होते हैं, हमें नहीं देते, फिर हमें उठकर इनसे लेनी पड़ती है। शहरियों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से कदीम लाइब्रेरी की असल हालत में बहाली का मुतालबा कर दिया। लाइब्रेरी की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदामात ना किए गए तो ये कीमती किताबें रद्दी का ढेर बन जाएंगी। कैमरामैन शहाब अली के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सर्दी आई, परेशानियां साथ लाई। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग के बाद कुदरती ईंधन भी महंगा हो गया। कोयला 4000 और लकड़ी 1400 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए। कुदरती ईंधन भी आवाम की पहुंच से दूर। मुल्तान में मौसम सर्द होते ही लकड़ी और कोयला की कीमतें आसमान छूने लगीं। कोयला 4000 और लकड़ी 1400 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना था कि पहले गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं, अब रही सही कसर लकड़ी और कोयला की बढ़ती हुई कीमतों ने पूरी कर दी। ये भाईजान लकड़ी लेने आए हैं, घर गैस भी नहीं होता, परेशानी है और लकड़ी का रेट सुनकर हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं। ये हुकूमत को चाहिए हमारे लिए कुछ हमारा साथ दें। आड़तियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल कुदरती ईंधन की कीमतों में 200 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि कारोबार भी पहले जैसा नहीं रहा। बस पिछले साल 1300 रुपए रेट था, इस साल जो है ना 1400 रुपए रेट हो गया और कोयले का जो है 100 रुपए था, अब 120 रुपए हो गया। कम से कम ये 1200-1250 रुपए में हमें पड़ते है। इसके ऊपर जो है ना मजदूरी है, मजदूर का 50 रुपए वो लेता है, तो इतना उसके ऊपर वो खर्चा आता है। शहरियों ने आला हुकाम से कोयला और लकड़ी सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। ब्रेक के बाद बात करें स्मोक की रोकथाम और मुल्तान की फजा साफ रखने का मिशन। कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर मुल्तान का इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों में तेजी लाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर 2 लाख से ज्यादा जुर्माना और 10 अफराद गिरफ्तार। धुआं छोड़ने वाली 3 गाड़ियों के चालान और 15,000 जुर्माना। आलूदगी फैलाने पर 2 भट्टों को नोटिस और 13 लाख रुपए जुर्माना। मुल्तान 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 3 सरबमोहर कर दिए गए। ज़रूरी बाकियात जलाने वाले 11 मकामात पर 18,000 रुपए जुर्माना किया गया। अब आपको बताएं, मुल्तान में खेलों को फरोग देने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम्नेजियम का दौरा। स्पोर्ट्स इवेंट कराने का हुक्म। डीसी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया और ई लाइब्रेरी और ई रोजगार सेंटर का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर का कहना था कि स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को अपग्रेड करके इंडोर गेम्स के लिए बेहतर सहूलियात फ्राहम करेंगे। खिलाड़ियों के लिए कायम ग्राउंड्स को आबाद करने के लिए इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्पेशल खिलाड़ियों के लिए भी इवेंट्स मुनक्किद करेगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर का तहसील जलालपुर का अचानक दौरा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा राहिल बेग ने ब्रीफिंग दी। डीसी ने मरीजों से मुलाकात और अद्वियात का रिकॉर्ड चेक किया। जारी तरक्याती मंसूबों को फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि तहसीलों में तिबी सहूलियात की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है।
اب آپ کو بتائیں DPO ڈیرہ غازی خان کا دورہ تونسا، پہلی بار تھانے کی بجائے سٹی پارک میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، لوگوں کی بڑی تعداد نے کھلی کچہری میں شرکت کی۔ تفصیلات جانیں گے عصمت وزدار سے، آگاہ کیجیے گا عصمت۔ غازی خان احمد محی الدین صاحب نے آج تونسا شریف کا نہ صرف دورہ کیا ہے بلکہ تونسا شریف میں ایک پارک میں کھلی کچہری کا اس سلسلے میں انعقاد کیا گیا تھا، جس میں پہلی دفعہ شہر کے باہر جو بہترین جگہ ہے وہاں پہ پبلک کے لیے جگہ مختص ہے، وہاں پہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگ پہنچے اور کافی تعداد میں لوگ پہنچے، لوگوں کے مسئلے سنے گئے اور موقع پر نہ صرف احکامات جاری کیے گئے بلکہ سخت نوٹس لیے گئے اس سے کہ انہوں نے تونسا تھانہ اور خدمت سینٹر کا بھی وزٹ کیا۔ اس حوالے سے سر کس طرح دیکھا آج آپ نے کھلی کچہری کا بھی انعقاد کیا؟ تو مصروفیات کی وجہ سے میں ابھی تک نہیں آ سکا تھا، اسی لیے آج ہم نے یہ جو ہے کھلی کچہری کا اہتمام کیا، اور میرا مقصد کھلی کچہری کا یہ تھا کہ وہ تھانوں میں نہ ہو یا ایسی جگہ پہ نہ ہو جہاں پہ عام بندے کی ایکسیس نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے اس کو سٹی پارک میں کنورٹ کیا، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جن کو تھانوں میں ایکسیس نہیں ہو رہی تھی یا جن کے پرانے ایشوز چل رہے تھے اور ان کو ایڈریس نہیں ہو رہا تھا، تو وہ ہم نے کیا ہے۔ نان رجسٹریشن آف FIR جو ہے وہ بہت ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور اس پہ IG پنجاب اور CM چیف سیکرٹری ہمارے RPO صاحب ہم دن رات ہماری ڈسکشن اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ کمپلیننٹ کی کو فرسٹ ہینڈ جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، اس کا معاملہ رجسٹر ہو اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن اور اس کو انصاف ملے۔ تو وہ کچھ ایشوز دیکھے ہم نے، جو ایشوز تھے نان رجسٹریشن کے، اس پہ ایکشن بھی لیا ہے۔ اسی طرح قبضہ مافیا اگر کہیں پہ ہے اور کہیں پہ قبضے ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں اور ان پہ پولیس نے ایکشن نہیں لیا ہے تو اس کو بھی میں اب ڈائریکٹلی دیکھ رہا ہوں۔ آج بھی میں نے کچھ ڈائریکشنز اسی سلسلے میں دیے ہیں۔ میں یہ تونسا کے عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرٹ ول پریویل، قانون قاعدے کے مطابق ہر کارروائی ہوگی، اس میں پولیس جی بالکل DPO صاحب کا کہنا ہے کہ پولیس کا محکمہ انتہائی اچھا محکمہ ہے، جس میں ہو سکتا ہے ایک آدھ کالی بھیڑیں ہوں، لیکن یہاں پہ ہماری کوشش ہے کہ پنجاب پولیس کا جو امیج ہے بہتر سے بہتر۔ عصمت بہت شکریہ آپ کا۔ بچ انٹرنیشنل اسپتال ملتان میں چھاتی کے کینسر کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، ڈاکٹرز اور نرسز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے شکیل سلطان سے، بتائیے گا شکیل۔ جی بالکل، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ بریسٹ کینسر ماہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس مہینے کو پنک اکتوبر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس میں آگاہی واک کا انعقاد کیا جاتا ہے، بریسٹ کینسر کے لیے آگاہی دینے کے لیے لوگوں کو مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو آج ملتان کے بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر موجود ہیں۔ میم، پاکستان میں بریسٹ کینسر کی بات کریں تو کیا شرح ہے اور لوگوں کو، عام لوگوں کو اس بیماری کی کیسے آگاہی دی جائے؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سجیہ ہے۔ آج بیسیکلی ہم یہاں پر سب موجود ہیں بریسٹ کینسر کے اویئرنیس کے لیے کہ سب خواتین کو آگاہی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں شرح کافی زیادہ ہے، 1 in 9، اس کا مطلب ہے ہر 9 میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ ایشیا میں پاکستان واحد کنٹری ہے جو سب سے اوپر ہے، اس میں شرح سب سے زیادہ ہے ایشین کنٹریز میں۔ تو اس کے لیے ہمیں آگاہی بھی دینی چاہیے، سب سے پہلے سے خواتین کو بھی، اور ساتھ میں جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کو آگے اس شرح کو کم کر سکتے ہیں۔ اس میں یوں ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے اس کے کیا سمٹمز ہیں، کیا کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں، خواتین کو اپنا معائنہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بھی علامت نظر آتی ہے تو اس کے لیے فوری طور پہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ پیغام ہے کہ جب بھی علامات ظاہر ہوں تو فوری قریبی ڈاکٹر سے چیک بھی کروائیں، اور پاکستان میں اس کی شرح زیادہ ہے، نہ صرف خواتین میں بلکہ مرد حضرات کو بھی اس کی آگاہی ضروری ہے تاکہ اس مرض پر قابو پایا جائے۔ اور خواتین جی شکیل سلطان آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں وہاڑی میں پرائیویٹ کالجز کے درمیان تقریری مقابلہ جات کا اہتمام کیا گیا۔ پرائیویٹ کالج کے طلباء نے مقابلہ جات میں حصہ لیا۔ طالبات نے انگلش، اردو اور پنجابی کے مقابلہ جات میں حصہ لیا۔ اردو مقابلہ جات میں کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے عنوان تھا، اور پنجابی مقابلہ جات میں عنوان ڈگری نالو ویزا چنگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پوزیشن ہولڈرز بچوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئے۔ ادھر لودھرا میں 21 سال بعد سیکنڈ نیشنل کراٹے چیمپئن شپ کا آغاز کر دیا گیا۔ ایونٹ میں 400 سے زائد نیشنل کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔
इस मेगा इवेंट के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। बताइएगा मुश्ताक। एक बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है लोधरा में। पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों ने शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं और इस पूरे इवेंट को जो जजेस करेंगे, जज होंगे, वो भी मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, उनसे भी मैं जानूंगा। सर, कहिएगा कैसा इवेंट है यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑडियंस को। पूरे पाकिस्तान से सीनियर्स और जूनियर्स तमाम कराटेकाज इस मेगा इवेंट में शामिल होने के लिए तशरीफ़ लाए और बहुत बड़ा इवेंट जो कि एम आतिफ लोधी साहब हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। और ख़ास जो तावन है ओरिएंट टाउन के उम्मेद अली साहब, उन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया और इस सरगर्मी को, इस इवेंट को कराने में हम कामयाब हुए। और पूरे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए खिलाड़ियों की उनकी हौसला अफजाई की उन्होंने और इंतहाई माकूल रिहाइश दी। और इस मेगा इवेंट में मुख्तलिफ गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक की टीमें शामिल हो रही हैं। और हमारे सुप्रीम ग्रैंड मास्टर जनाब एम आतिफ लोधी एम अशरफ ताई साहब ने हमें हुक्म दिया और हमारे ग्रैंड मास्टर जनाब मुस्लिम भट्टी साहब और ताई साहब के पहले ब्लैक बेल्ट जनाब अब्दुल खान नियाजी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं और ग्रेट मास्टर जनाब कमर सदीक गुज्जर साहब भी तशरीफ़ लाए और हमारे और भी बहुत सारे साथी हिस्सा। जी बिल्कुल, इस इवेंट में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से जो खिलाड़ी आए हैं उनसे भी बात करूंगा। बेटा, कैसा इवेंट देख रही हैं आप? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा ग्रैंड इवेंट है ये और पूरे पाकिस्तान से काफ़ी टीम्स आई हुई हैं, वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, काफ़ी अच्छी टीम्स। आप कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से आई हूँ। आप बेटा कहाँ से आई हैं? फ्रॉम बहावलपुर। जी, बहावलपुर, फैसलाबाद, अटक, इस तरह के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर खिलाड़ी आए हुए हैं जो अपनी यहाँ पर फ़न का मुज़ाहरा करेंगे और जो कामयाब खिलाड़ी होंगे या इस इवेंट को। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।